ओम शांति 11 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे समस्तंकु एही वार्ता दियो जे बाबांकर आज्ञा हेला जदि एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पवित्र हेबो तेबे सत्य जुगर संपत्ति मिलिजिवो। समस्तंकु एही वार्ता दियो जे बाबांकर आज्ञा हेला जदि एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पवित्र हेबो तेबे सत्य जुगर संपत्ति मिलिजिवो। प्रश्न केउ सस्ता सौदा करिबा पाई समस्तंकु कुह। केउ सस्ता सौदा करिबा पाई समस्तंकु कुह। उत्तर एही अंतिम जन्मरे बाबांकर निर्देशरे चाली पवित्र हुओ तेबे 21 जन्म पाई विश्वर राजत्व मिलिजिवो। एहा बहुत सस्ता सौदा अटे। एही सौदा करिबा तुमे समस्तंकु सिखाओ। कुह एबे शिव बाबांकु मने पकाई पवित्र हुओ तेबे पवित्र दुनियार मालिक होइछिवो। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछंती एवं आत्मिक पिता बुझाउछंती जे प्रदर्शनी बा मेला मानकरे शो माध्यमरे देखाई थांती किंबा चित्र माध्यमरे मनुष्य मानकु बुझाई थांती जे एबे बाबांक ठारू आमको अविनाशी संपत्ति नेबाकु हेबो। केउ संपत्ति मनुष्यरु देवता हेबार संपत्ति अथवा अविनाशी पितांक ठारू अधा कल्प पाई स्वर्गर राज्य किपरि नेबाकु हेबो ताहा बुझाइबाकु हेबो। बाबा तो हेले ही सौदागर तांक ठारू एही सौदा करिबाकु हेबो। एकथा तो मनुष्य माने जानिछंती जे देवी देवता माने पवित्र अटंती। भारत रे जेतेबेले सत्य जुग थिला सेतेबेले देवी देवता माने पवित्र थिले तेबे सेमानकु निश्चित भावरे स्वर्ग को जीवा पाई कौनसी न कौनसी बहुत बड़ प्राप्ति होइथिबो। तेबे स्वर्गर स्थापना करुथिबा बाबांक व्यतीत आउ केही भी एही प्राप्ति कराई परिबे नाही। पतित पावन बाबा ही पतित मानकु पावन करी पावन दुनियार राज्य भाग्य देबे। केते सस्ता सौदा देउछंती केवल गोटिए कथा कहउछंती एहा तुमर अंतिम जन्म तेणु जे पर्यंत मु एठारे अछि पवित्र होई रुह। मु तुम मानकु पवित्र करिबा पाई ही आसीछि। तुमे माने जदि एही अंतिम जन्मरे पावन हेबार पुरुषार्थ करिवो तेबे पावन दुनियार वर्षा नेई परिबो। सौदा बहुत सस्ता अटे। तेणु बाबांकु विचार आसिला जे पिला मानकु एपरि बुझाइबा दरकार जे एहा हेउछि बाबांकर आज्ञा पवित्र हुओ। वर्तमान हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग जेउ समयरे समस्तंकु पवित्र हेबाकु पड़िबो। देवता माने ही हेउछंती उत्तमरु उत्तम पुरुष। एठारे लक्ष्मी नारायणक राज्य थिला ना डीटी वर्ल्ड सावरेंटी अर्थात दैवी स्वराज्य तुम मानकु एबे बाबांक ठारू वर्षा रूपे मिली परिबो। तेणु बाबांकर श्रीमत अनुसारे तुम मानकु एही अंतिम जन्मरे पवित्र रहिबाकु हेबो। सेथिपाई बाबा उपाय बताउछंती निजकु जोग बल द्वारा तमो प्रधानरु शतु प्रधान किपरि करिवो। पिला मानकु निजर कल्याण करिबा पाई खर्च तो निश्चित करिबाकु पड़िबो। बिना खर्चरे राजधानी स्थापन होई परिबो नाही। एबे लक्ष्मी नारायणकर राजधानीर स्थापना हेउछि सेथिपाई पिला मानकु पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। मन वचन कर्मरे किछि भी ओलटा पालटा कर्म करिबा उचित नुहे। देवी देवता मानकर केबे हेले कौनसी खराब विचार आसे नाही। मुहरु मध्य एपरि किछि बाणी बाहरे नाही। सेमाने हेले ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम जेउ माने एही भली होइथिले सेही मानकर महिमा गान करा जाई थाए। एबे तुम मानकु मध्य सेही भली देवी देवता करिबा पाई मु एठाको आसीछि। तेणु मन वचन कर्मरे कौनसी भी खराब काम करिवार नाही। देवता माने संपूर्ण निर्विकारी थिले सेही गुण को तुमे माने वर्तमान धारण करि परिबो कारण एही मृत्यु लोकरे तुमर एहा अंतिम जन्म अटे। पतित दुनिया को मृत्यु लोक पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाए। एबे मृत्यु लोकर विनाश सम्मुखरे उपस्थित
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମରପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ନିଶା ରହୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍ ତ ହେବ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଗଡେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାରତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସେ, ତାପରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ, ତାହା କର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାକି ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ବାବା ନିଜ ତରଫରୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସିଏ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ହେଲେ ଦାଦା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦା। ବାବା କେତେ ବଡ଼ ସୌଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ କି ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଆଦି ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା ଆସି ଭାରତରେ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାମରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହୁଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି 5 ବିକାରକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଜଗତ ଜିତ୍ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯିବେ, ତେବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ପରନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହି ବୋମା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି କଳ୍ପ ଏହିପରି ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହେଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ କଥା ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ବା ନ କରିବ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଚାହିଁବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବ, ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ତେବେ ନ ବତାଇ ପାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ସୌଦା ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ, ତୁମେମାନେ ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କେତେ ଶସ୍ତା ସୌଦା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କି ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ବିଚରା ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲାବାଲା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମାୟା ରୂପୀ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ।
ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ? ଏହି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସଉଦା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। କୁହାଯାଏ ମାୟା ଜିତେ ଜଗତ ଜିତେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଜିତିବାର କଥା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଭାଷଣରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବାର ପଏଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୁଣି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ତ ଏହି ଔଷଧ ଠିକ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଉଛି। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ପତିତ ବୋଲି କହିବ ତେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ସତ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସାପ ବି ମରିବ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୂଷାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର। ମୂଷା ଏପରି ଉପାୟରେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ଯେ ରକ୍ତ ବାହାରେ ପରନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣାଇଲା ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବାବାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ବାବା ନିଜେ ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପବିତ୍ର ରହିବା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ଭଗବାନ ବାଚ ଯଦି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରତି କଳ୍ପ ଏହି ବର୍ଷା ପାଇ ଆସିଛୁ। ଯାହାକୁ ସେବା କରିବାର ସଉକ ଥିବ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଝାଇବି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କିଏ କିପରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର କିଏ କିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣି ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଭୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭୁଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଦୁଇ ଭୁଜା ନାରାୟଣଙ୍କର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 4 ଭୁଜା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଏହା ଯେ ସେ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଯାଉଛି। ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା କାହାଣୀ। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କଳସୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଯିଏକି ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ମତର ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଏକମତ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ।
ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେ ରାମରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେବ। ଏହା ତ ଶସ୍ତା ସୌଦା ଅଟେ। ବାବା ଆସି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ କେହି କେହି ସବଜ ପରି, ପୋଖରାଜ ପରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ 9 ରତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏକଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପଦ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କରିବାର ସମୟ। ପିଲାମାନେ ତ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ସେତେ ଆମେ ଯେପରିକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ପାପ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ପାଠ କିଛି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ, କେବଳ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁହଁରୁ କେବେ ବି ପଥର ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ପଥର ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେବେ। ଯିଏ ରତ୍ନ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏକଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତବାସୀ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବଳର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତମୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେଲେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି। ସତୋପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଦ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ପରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମହାଭାରୀ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା ତ ନିଜ ସାଥିରେ ହିଁ ନେଇକରି ଯିବେ। ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରର ବା ଏହି ଦୁନିଆର ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ। ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଭାବିବେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସେବା କରିଲେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବ ସେତେ ଖୁସି ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ କୋଟିପତି ପଦମପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ପଥର ନୁହେଁ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିଦେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ପଥର ନୁହେଁ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିଦେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସଦା ସୁଖୀ ଭବ। ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସଦା ସୁଖୀ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ସଦା ଖୁସିରେ ରହିବାର ହୋଇଥିବ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବା କୌଣସି ବି କର୍ମଭୋଗ ରୂପୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଭର ରେଡି ବା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁହାଯିବ। ଯେପରି ସମୟ କେବେ ବି ଅଟକେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରୋକି ପାରୁନଥିବ। ମାୟାର ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏଭର ହ୍ୟାପି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା: ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତାର ଦୁଇଟି ଆଧାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ନେହ। କେବେ ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ନ ହେଉ। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ମାନି ଯାଉଥିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ହେବାର ବିଧି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ପରସ୍ପରକୁ ପାଖାପାଖି କରିଥାଏ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେହିପରି ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରହୁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱମାନରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।